A very good morning, BCom Sem 5 students. Welcome to the 18th session of Elective Business Management. Students, I have started new product development topic in the last session where I have discussed concept and definition of a new product, features of a new product, types of new product, and other details that is related to new product. You can check the material, you get everything in it. Now today I am discussing a very important topic from the examination point of view, that is new product development process. Students, new product development process that having 8 steps that is to be followed by a marketing manager before launching a new product. So let's discuss new product development process. The first step in the new product development process, that is idea generation. Now students, you all know that new product is always the result of new idea. New idea which is a basic requirement for developing a new product. કોઈ પણ નવો પ્રોડક્ટ ડેવલપ કરતાં પહેલાં એનો આઈડિયા આવવો જોઈએ સ્ટુડન્ટ્સ, અને એ આઈડિયા નોવેલ હોવો જોઈએ, યુનિક હોવો જોઈએ. And manager who want to develop a new product must search for this kind of the ideas from all of the sources. So idea generation that must be done in a specific limit, because every time the ideas are so many novel, but whether it is feasible for the organization to develop, whether that is having a permissible limit to put into implement that particular idea into the product form. So idea must be generated in accordance with the following factors. The first one, it should match the objectives of the organization. Their idea never go beyond the objectives of the organization. It should first satisfy organization na vision, mission, goals ne match ખાય ideas હોવા જોઈએ. ઓર્ગનાઇઝેશનનો જે મેઇન મોટો છે એનાથી આઈડિયાઝ જરા પણ સ્ટુડન્ટ્સ એ એડજસ્ટ કરે તો એવો ન ચાલે. સેકન્ડ, every product having a concrete definition. So ideas should suit the product definition, whatever the product definition that is suggested, because product definition is developed on the basis of what students? It is developed on the basis of the consumer research, that is studying the consumer behavior. The product definition is developed. So the idea which is so generated that should match with the product definition. જે definition રિસર્ચ ડેવલપમેન્ટ માર્કેટિંગ રિસર્ચ ડિપાર્ટમેન્ટે આપી છે કે કન્ઝ્યુમરને આવો કંઈક પ્રોડક્ટ જોઈએ છે, કન્ઝ્યુમર્સની રિક્વાયરમેન્ટ આવી છે, તો એ પ્રોડક્ટ ડેફિનેશનને મેચ ખાય એવા જ આઈડિયાઝ જનરેટ કરવાના છે. બરાબર. થર્ડ, ડેફિનેશન ઓફ માર્કેટ ઓર યુઝર્સ. ઇટ ઇઝ વેરી વન્સ, બિકોઝ હુ આર ધ યુઝર્સ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ્સ? Market here means customers. So whosoever is the target market, whosoever is the users in the market, it should be properly defined in terms of that this is the product and these are its users. આ product આ target market આવા ટાઈપના users માટે છે. બધી જ product બધા માટે હોતી નથી સ્ટુડન્ટ્સ. ફાઇન. Fourth category or a criteria, that is efforts or money. No product is developed beyond the financial capacity of the organization and the resource capacity. એ હ્યુમન રિસોર્સ હોય, ટેકનોલોજીકલ રિસોર્સ હોય, કોઈ પણ હોય, ઓર્ગનાઇઝેશનને એના રિસોર્સમાં રહીને જ, ફિનાન્શિયલ, હ્યુમન, ટેકનિકલ રિસોર્સમાં રહીને જ પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ કરવાનું છે. એવી કોઈ ટેકનોલોજી, એવો કોઈ પ્રોડક્ટ કે જેમાં હ્યુજ ફિનાન્સની જરૂરત પડે, એક્સપર્ટાઇઝ લોકોની જરૂરત પડે, અને એવી ટેકનોલોજી છે કે જે અહીંયા અવેલેબલ જ નથી, જ્યાં ઓર્ગનાઇઝેશન છે એની પાસે છે જ નહીં, અથવા મેળવવામાં બહુ જ પ્રયત્નો કરવા પડે છે, તો એ પ્રોડક્ટ એ ઓર્ગનાઇઝેશન ડેવલપ કરી શકે નહીં. વોટ એવર વિલ બી ધ પ્રોડક્ટ દેટ ઇઝ product or a product idea that is so generated should be within the efforts and money of the organization. And a fifth thing, students, every product is required a development time. સ્ટુડન્ટ્સ, એક બિલ્ડિંગ કન્સ્ટ્રક્ટ કરતાં ઘણા મહિનાઓ લાગે છે. કોઈ એક પ્રોડક્ટનો આઈડિયા તો ખાલી માત્ર બ્રેઇનમાં હોય. એ આઈડિયાને પહેલાં પ્રોપરલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવો પડે, એનામાંથી પ્રોટોટાઇપ એટલે કે પ્રોડક્ટનો એક મોડલ બનાવવું પડે, અને પછી ફાઇનલી એનું ટેસ્ટિંગ થાય, અને પછી લેબોરેટરીમાં એ પ્રોડક્ટ ડેવલપ થાય, અને પાછું એનો ઇફેક્ટિવ સેફ યુઝ છે કે નહીં એ પણ ચેક થાય.
તો કોઈ પણ પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં અત્યારે તમે જુઓ છો કોવિડ-19નું વેક્સિન ડેવલપ થઈ રહ્યું છે, તો એ કેટલા ફેઝમાંથી પાસ ઓન થઈને પછી એઝ અ પ્રોડક્ટના મેડિકલ પ્રોડક્ટના ફોર્મમાં કંપનીઝ પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ કરશે અને કસ્ટમર્સ કે આપણે બધા યુઝર્સ છીએ જનરલ પબ્લિક માટે બહાર પડશે. તો કોઈ પણ પ્રોડક્ટ એમને બહાર ના પડી જાય, એને ડેવલપ કરવા માટે ઘણો બધો સમય જોઈએ. તો ટાઈમ અવેલેબિલિટી ઇઝ ઓલ્સો વન ઓફ ધ ફેક્ટર દેટ ઇઝ ટુ બી કન્સિડર્ડ બાય માર્કેટિંગ મેનેજર. જેટલો ટાઈમ અવેલેબલ છે એટલા ટાઈમની અંદરમાં પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ કરવાનો છે. ઓછો ટાઈમ છે તો એવો આઈડિયા લેવો પડે, વધારે ઓર્ગેનાઇઝેશન પાસે ટાઈમ છે તો એવા ટાઈપનો આઈડિયા ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવો પડે. સો ધીઝ આર ધ 5 ફેક્ટર્સ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન શુડ હેવ ટુ keep in mind. Now students, the new product is always developed from new idea. So the marketing manager should have to get different ideas. તો મેનેજર એકલો તો એટલા આઈડિયા ના આપી શકે. The marketing manager should have to get ideas from so many of the sources. What are these sources? First is top level management. Second is employees within the marketing department, sales force or the salesmen of the company who are being in a contact with the customers, scientists are there in a laboratory or in the other places, channel members, middlemen are give also ideas related to customers requirements, competitors also is one of the source of the idea, investors, inventors, advertising agencies, marketing research firms, government agencies and offices, commercial and general libraries, private and government consultants, industrial publications, mass media, that is TV, radio, newspapers, magazines. These are all of the sources from where the manager can get idea. So the first stage attempts are made to generate or collect maximum possible ideas. અહીંયા સ્ટુડન્ટ્સ માર્કેટિંગ મેનેજર મેક્સિમમ ઓલ્ટરનેટિવ્સ જનરેટ કરશે. બરાબર, એક આઈડિયા કમિટી હોય, એમાં આઈડિયા મેનેજર હોય, એનું કામ જ એ છે. ધ પર્સન ઇન ચાર્જ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ ડેવલપમેન્ટ શુડ મોટિવેટ એવરી પીપલ એમ્પ્લોઈઝ ટુ સબમિટ their ideas and sometimes certain techniques are also used to collect new ideas from the people directly which are involved in marketing operations. બરાબર, આ બધી ટેકનિક્સ ખાલી તમારે નામ જ સાંભળવાના છે. ધીસ આર વેરી ટફ ટેકનિક્સ. સ્ટોરી કમ્પ્લીશન, સેન્ટેન્સ કમ્પ્લીશન, બ્રેઇન સ્ટોમિંગ, એટ્રીબ્યુટ મેપિંગ, પ્રોબ્લેમ આઇડેન્ટિફિકેશન, બેનિફિટ લિસ્ટિંગ, ધીઝ આર ઓલ ધ ટેકનિક્સ રિક્વાયર્ડ. કસ્ટમર્સને ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં બોલાવીને આ બધી ટેકનિક્સ થ્રુ કસ્ટમર્સ પાસેથી આઈડિયાઝ, કસ્ટમર્સના સજેશન્સ લેવામાં આવે અને આઈડિયાઝ જનરેટ કરવામાં આવે. એટલે જ્યારે પહેલો ફેઝ છે એમાં નવા પ્રોડક્ટ માટેના ઘણા બધા આઈડિયાઝ જનરેટ થાય. આ બધા આઈડિયાઝનું ડેવલપમેન્ટ ન થાય સ્ટુડન્ટ્સ. સેકન્ડ સ્ટેપ છે આઈડિયા સ્ક્રીનિંગ. જેટલા આઈડિયાઝ અવેલેબલ છે એનું સ્ક્રીનિંગ થાય. એનું કહેવાય સ્ક્રુટિનાઇઝિંગ આઈડિયાઝ. કારણ કે બધા પ્રોમિસિંગ ન હોય, બધા ઓર્ગેનાઇઝેશનને મેચ ન થતા હોય. સો ધ આઈડિયા વિચ ઇઝ સો જનરેટેડ વિચ ધીસ આર સ્ક્રુટિનાઇઝડ આઈડિયાઝ વીડેડ આઉટ એટલે એનું ઇવેલ્યુએશન થાય, એનું મૂલ્યાંકન થાય અને અહીંયા જ ઘણા બધા આઈડિયાઝ ડ્રોપ કરી દેવામાં આવે. આ સ્ટેપનું એમ એ જ છે સ્ટુડન્ટ્સ કે રિડ્યુસિંગ નંબર ઓફ આઈડિયાઝ. જે આઈડિયા પ્રોમિસિંગ નથી, જે આઈડિયા સારા નથી, નોવેલ નથી, બરાબર, એ આઈડિયાઝને અહીંયા જ ડ્રોપ કરી દો. ધ રેશનલ ઇઝ દેટ પ્રોડક્ટ ડેવલપમેન્ટ કોસ્ટ રાઇઝીસ. કારણ કે જેટલા આઈડિયાઝ તમે આના પછીના સબસિક્વન્ટ સ્ટેજમાં લઈ જશો, એ આઈડિયાઝને ડેવલપ કરવા માટે ઓર્ગેનાઇઝેશનને કોસ્ટ બેર કરવી પડે. એટલે બને એટલા ઓર્ગેનાઇઝેશન પ્રોટોટાઇપ ડેવલપ કરવાનો એમાં ઓછા આઈડિયાઝ રાખે. સો ઇટ ઇઝ એડવાઇઝેબલ ટુ કોન્સન્ટ્રેટ ઓન અ ફ્યુ પ્રોમિસિંગ આઈડિયાઝ એન્ડ ડ્રોપ ધ પુઅર આઈડિયાઝ. જે સારા આઈડિયાઝ નથી, જે પુઅર છે, બરાબર, એ અહીંયા જ ડ્રોપ કરી દેવા. ઓલ આઈડિયાઝ સો જનરેટેડ આર નોટ ઇક્વલી અટ્રેક્ટિવ. જેટલા સજેશન્સ, જેટલા આઈડિયાઝ તમને મળ્યા છે એ બધા આઈડિયાઝ કંઈ ઇક્વલી અટ્રેક્ટિવ ન હોય. બરાબર, કંપની બધાને મટીરિયલાઇઝ ન કરી શકે. બરાબર, 1 or 2 આઉટ ઓફ વિઝિબલ એન્ડ પ્રોફિટેબલ આઈડિયાઝ. કંપની આમાં ઘણું બધું એનાલિસિસ કરે અને બધા જ આઈડિયાઝની ફિઝિબિલિટી ચેક કરે, પ્રોફિટેબિલિટી ચેક કરે. બરાબર, અને જે પ્રોમિસિંગ આઈડિયાઝ છે સારા એવા 1 or 2, 2 કે 3 આઈડિયાઝ ફર્ધર સ્ટેજ માટે એ આઈડિયાઝમાંથી પ્રોડક્ટ ડેવલપ કરવા માટે ફર્ધર સ્ટેજમાં જાય. બરાબર, જ્યારે સ્ક્રીનિંગ થાય સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા તમને સ્ક્રીન ઉપર 11 ફેક્ટર્સ આપેલા છે. 11 ફેક્ટર્સને ધ્યાનમાં રાખીને સ્ક્રીનિંગ થાય. બરાબર, પહેલું તો કયા લોકેશન, કઈ જગ્યાએ આ પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ કરવાનું છે. જે આઈડિયા ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય તો કોસ્ટ કેટલી થશે, આનાથી પ્રોફિટેબિલિટી કેટલી થશે, જેસ્ટેશન પીરિયડ એટલે આ આઈડિયામાંથી પ્રોડક્ટ ડેવલપમેન્ટ કરવા માટેનો પીરિયડ કેટલો થશે, આઈડિયા કેટલો કોમ્પિટિટિવ છે, આઈડિયા રિસોર્સ એબિલિટી
ની લિમિટમાં કંપનીની છે કે નહીં, બરાબર. જે જગ્યાએ આ આઈડિયા થ્રુ પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ થશે ત્યાં કેટલા લોકેશનલ ફેક્ટર્સ અફેક્ટ કરે છે, કોસ્ટ વધારે થશે, કોસ્ટ ઓછી થશે, આઈડિયાની કેટલી માર્કેટેબિલિટી છે, એટલે આઈડિયામાંથી જે પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ થશે એની માર્કેટેબિલિટી કેટલી છે, ખરેખર એને પ્રમોટ કરવો પડશે કે આઈડિયા જેટલો ઇનોવેલ છે કે ઓટોમેટિકલી પ્રોડક્ટ વેચાઈ જશે, ગવર્મેન્ટના રૂલ્સ એન્ડ રિસ્ટ્રિક્શન્સની અંડરમાં છે કે નહીં, બરાબર. એન્ડ દેર આર સર્ટન સોશિયલ એથિકલ કન્સિડરેશન દેટ ઇઝ ટુ બી ટેકન કેર. ઘણા બધા સોશિયલ અને એથિકલ કન્સિડરેશન છે એ પણ જોવા પડે. સોસાયટી વિલ એક્સેપ્ટ ઇટ ઓર નોટ, ઇટ ઇઝ એથિકલ ઓર નોટ, બરાબર. એન્ડ દેર આર ઓર્ગેનાઇઝેશનલ પર્સનલ ફેક્ટર્સ, પ્રમોટર્સ કે ગ્રુપ ઓફ ડિરેક્ટર્સ હોય એના પોતાના પર્સનલ ફેક્ટર્સ, એને આઈડિયા ગમતો ન ગમતો હોય, અને જે આઈડિયામાંથી પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ કરવાનો છે એ પ્રોડક્ટ માટે પ્રોપર ઇનપુટ્સ, મટીરિયલ, રો મટીરિયલ, ટેકનોલોજી બધું જ અવેલેબલ છે કે નહીં. સો ધીઝ આર 11 ફેક્ટર્સ ધ માર્કેટર વિલ કીપ ઇન માઇન્ડ એન્ડ અકોર્ડિંગલી સિલેક્ટ ધ બેસ્ટ આઈડિયા. After the idea screening, students, two errors is there when you talk about possibility of the two errors when the idea screening is this is done by the marketing manager. આ બે એરરમાં એક છે ડ્રોપ એરર અને બીજી છે ગો એરર. સ્ટુડન્ટ્સ, ડ્રોપ એરર એને કહેવાય કે જે સારામાં સારો આઈડિયા with any reason is dropped. A drop error is one which good and promising ideas for any reason are dropped. બરાબર, મેનેજરથી ભૂલ થઈ જાય અથવા કોઈ પણ રીઝનથી સારો આઈડિયા ડ્રોપ કરવો પડે, બરાબર. સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ ડ્રોપ એરર. એન્ડ ગો એરર વિચ ઇઝ કોલ્ડ એઝ પુઅર ઓર પ્રોમિસિંગ આઈડિયાઝ ઇઝ પરમિટેડ ઓર સિલેક્ટેડ ફોર ધ ફર્ધર ડેવલપમેન્ટ. જે આઈડિયા સારો જ નથી છતાં એનું ડેવલપમેન્ટ પ્રોડક્ટના ફોર્મમાં થાય છે અને કોમર્શિયલાઇઝ થાય છે, બરાબર. સો દેટ ઇઝ ગો એરર. સો ધીસ ટુ કાઇન્ડ્સ ઓફ ધ એરર these two kind of the areas may be there when the idea screening process is done by the marketing manager. So as a result only attractive ideas can be retained. આ બે એરર ન આવે એનું ધ્યાન રાખવાનું છે અને અટ્રેક્ટિવ આઈડિયાઝ ફર્ધર ડેવલપમેન્ટ માટે જાય એ જોવાનું છે. નેક્સ્ટ વિલ બી કન્સેપ્ટ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ ટેસ્ટિંગ. સ્ટુડન્ટ્સ, જે પ્રોમિસિંગ આઈડિયાઝ કંપનીએ સિલેક્ટ કર્યા હોય દે આર ફર્ધર ડેવલપ્ડ નાવ in the form of concept development and testing. એટલે માર્કેટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ અથવા પ્રોજેક્ટ મેનેજર જે નવા પ્રોડક્ટ માટેનો છે એ આખો આઈડિયાનો કન્સેપ્ટ ડેવલપ કરશે અને કન્સેપ્ટ ડેવલપ થયા પછી એનું ટેસ્ટિંગ થાય સ્ટુડન્ટ્સ કે ખરેખર ડિગ્રી ઓફ સક્સેસના કન્ટેક્સ્ટમાં ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ ડિગ્રી ઓફ સક્સેસ વેધર ધ પર્ટિક્યુલર કન્સેપ્ટ ઇઝ ફિઝિબલ ઓર નોટ. ઓલ અટ્રેક્ટિવ આઈડિયાઝ આર રિફાઇન ઇન્ટુ ટેસ્ટેબલ કન્સેપ્ટ. હું એમ કહું કે પાણીથી ચાલતી કાર બનાવી છે પણ ખરેખર એ શક્ય છે કે નહીં, બરાબર. સો એટ ધીસ સ્ટેજ વી મસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ પ્રોડક્ટ આઈડિયા, પ્રોડક્ટ કન્સેપ્ટ એન્ડ પ્રોડક્ટ ઇમેજ. એક જે હું ઇમેજ પ્રોડક્ટની વાત કરું છું, જે આઈડિયાની વાત કરું છું એના માઇન્ડમાં મારા માઇન્ડમાં કે એની ઇમેજ હોય એ પ્રોડક્ટનો કન્સેપ્ટ હોય, બરાબર. તો that idea is a possible product that the company may offer to the market. આઈડિયા ખાલી બ્રેઇનમાં જ છે, બરાબર. હવે એને કન્સેપ્ટમાં ફોર્મમાં ઇલોબરેટેડ વર્ઝનમાં ધ આઈડિયા એક્સપ્રેસ્ડ ઇન અ મિનિંગફુલ કન્ઝ્યુમર ટર્મ. કારણ કે જે આઈડિયા છે એને પ્રોડક્ટના ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવો પડે અને કન્ઝ્યુમર ટર્મ્સમાં કન્વર્ટ કરવો પડે કારણ કે એ પ્રોડક્ટને યુઝ કોણ કરશે? કન્ઝ્યુમર્સ. સો અ પર્ટિક્યુલર પિક્ચર દેટ કન્ઝ્યુમર્સ અક્વાયર ઓફ એન એકચ્યુઅલ ઓર અ પોટેન્શિયલ પ્રોડક્ટ્સ, એ પિક્ચર આખું ક્રિએટ કરવું પડે. જેમ સ્ટુડન્ટ્સ કન્સ્ટ્રક્ટર્સ અથવા આર્કિટેક્ટ બિલ્ડિંગ બનાવે, એ બિલ્ડિંગ બનાવતા પહેલાં બિલ્ડિંગની બહાર તમને ખ્યાલ હશે કે આમ મોટો પોસ્ટર ફોટો મારેલો હોય કે બન્યા પછી આ બિલ્ડિંગ આવું લાગશે, બહારથી આવું દેખાશે, આટલા માળ હશે, આવું હશે. એટલે આખી ડિઝાઇન, આર્કિટેક્ટ આખી ડિઝાઇન બનાવે. એ ડિઝાઇન ઉપરથી ખ્યાલ આવે કે બિલ્ડિંગ આવું જ બનશે ને ખરેખર એવું જ બને. એમ આઈડિયા ઉપરથી આખો કન્સેપ્ટ ડેવલપ થાય અને પ્રોડક્ટની ઇમેજ આખી ક્રિએટ થાય કે પ્રોડક્ટનું સ્કેચીસ, પિક્ચર્સ ક્રિએટ થાય, એના મોડલ્સ બને અને ખબર પડે કે પ્રોડક્ટ આવો લાગશે અને એને કન્ઝ્યુમર ટર્મ્સમાં કરવો પડે કારણ કે પ્રોડક્ટને યુઝ તો કન્ઝ્યુમર્સ અલ્ટિમેટલી કરવાના છે. સો ધીસ સ્ટેપ ઇન્વોલ્વ્સ 3 સબ સ્ટેપ્સ. પહેલું તો કે કન્સેપ્ટ ડેવલપમેન્ટ, બરાબર. એટલે each product idea is to be converted into several product concepts. એટલે દરેક આઈડિયા જે 2-3 આઈડિયા અહીંયા આગળ આઈડિયા સ્ક્રીનિંગ થયા પછી ફર્ધર પ્રોસેસ માટે સિલેક્ટ થાય છે એને કન્સેપ્ટના ફોર્મમાં કન્ઝ્યુમર ટર્મ્સ, મિનિંગફુલ કન્ઝ્યુમર ટર્મમાં એક્સપ્રેસ કરવામાં આવે, બરાબર. અને એ એક્સપ્રેસ
યુઝર્સ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ, આ પ્રોડક્ટના યુઝર્સ છે એ લિસ્ટ કરવામાં આવે, આ પ્રોડક્ટના કેટલા યુઝીસ છે એ લખવામાં આવે, આ પ્રોડક્ટ્સ કેટલા પ્રાઇમરી બેનિફિટ્સ આપશે એ પણ લિસ્ટ આઉટ કરવામાં આવે, પ્રોડક્ટ કયા કયા ઓકેઝન ઉપર યુઝ થઈ શકે એ પણ લિસ્ટ આઉટ કરવામાં આવે, અને પોસિબલ પ્રાઇસ રેન્જ, જો આ પ્રોડક્ટ ખરેખર ડેવલપ થાય તો કેટલી પ્રાઇસ રેન્જમાં ડેવલપ થશે. નેક્સ્ટ આવશે કન્સેપ્ટ પોઝિશનિંગ. સ્ટુડન્ટ્સ, એવરી પ્રોડક્ટ ઇઝ પોઝિશન ઇન ટુ ધ કન્ઝ્યુમર માઇન્ડ વિથ અ યુનિક વે. બરાબર, એટલે સમ કંપનીઝ ગો બિયોન્ડ ધ કન્સેપ્ટ ડેવલપમેન્ટ. એ પ્રોડક્ટના કન્સેપ્ટને કોમ્પિટિટર્સ કરતાં કઈ રીતે જુદી, કારણ કે હું કહું કે મારે કોઈ નવો શોપ લોન્ચ કરવો છે તો ઓલરેડી અત્યારે માર્કેટમાં ઘણા બધા સાબુ અવેલેબલ છે, પણ મારો સાબુ બીજા કરતાં જુદો કઈ રીતે થશે એ મારે જોવું પડે. એ સપોઝ હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર લાઈફબોય વેચે છે, હમામ વેચે છે, લક્સ વેચે છે, પણ વેન દે હેવ ઇન્ટ્રોડ્યુસ ડવ, તો ડવ આપણે જેવું ઇમેજિનેશન કરીએ એટલે વ્હાઇટ કલર ને પીજન પિક્ચરની આપણા માઇન્ડમાં આવી જાય, કારણ કે ડવ ઇઝ પોઝિશન એઝ અ ડિફરન્ટ પ્રોડક્ટ ઇન ટુ અવર માઇન્ડ. બરાબર, એટલે ક્યારે કોઈ પણ કંપની નવો પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં મૂકે છે ત્યારે દે હેવ ટુ પોઝિશન ઇટ ઇન અ ડિફરન્ટ વે. એટલે પ્રોડક્ટ પોઝિશનિંગ અને બ્રાન્ડ પોઝિશનિંગ એનો મેપ તૈયાર થાય. એટલે આ જ્યારે કોઈ પણ નવો પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં મુકાય તો એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોડક્ટ કરતાં થોડો જુદી અલગ રીતે પોઝિશન થવું જોઈએ, તો જ કસ્ટમર એને ન્યૂ તરીકે એક્સેપ્ટ કરશે. અને છેલ્લો થર્ડ સબ સ્ટેપ, આ સ્ટેપની અંદર આવે છે કન્સેપ્ટ ટેસ્ટિંગ. જે કન્સેપ્ટ ક્રિએટ કરેલો છે સ્ટુડન્ટ્સ, that concept testing which calls for testing the product concept with an appropriate group of target consumers. બરાબર, એટલે જે અહીંયા ફાઇનલ પ્રોડક્ટ બન્યો જ નથી, પણ અમુક ગ્રુપ ઓફ કન્ઝ્યુમર્સને આ પ્રોડક્ટના જે વિચારોના કારણે પ્રોડક્ટનું જે પિક્ચર તૈયાર કરેલું હોય, સિમ્બોલ હોય, એનો સ્કેચ હોય, અને ઘણી વખત તો કમ્પ્યુટરમાં ડિઝાઇન તૈયાર થાય. જેમ તમારે મકાન બનાવવું હોય, તમે આર્કિટેક્ટને કહો કે મને 2-3 ડિઝાઇન આપો અને આવું મેપ આપો, એટલે તમને મેપ આપે એમાંથી તમે એક સિલેક્ટ કરો છો. એટલે આવી કમ્પ્યુટર મોડલ ડિઝાઇન પિક્ચર, ઘણી વખત ક્લેના મોડલ, વુડન મોડલ્સ, પ્લાસ્ટિક મોડલ્સ, આવા મોડલ્સ બને અને એ કન્ઝ્યુમર્સને દેખાડવામાં આવે કે આવો પ્રોડક્ટ કંઈક છે, અને બહુ લેસ કોસ્ટલી હોય, ખાલી મોડલ્સ જ બને અહીંયા. બરાબર, એવા મોડલ્સ કન્ઝ્યુમર્સને ટેસ્ટ કરવા માટે દેખાડવામાં આવે અને એના રિવ્યૂઝ જાણવામાં આવે. સો ટાર્ગેટ કન્ઝ્યુમર્સ આર ડિસ્ક્રાઇબ્ડ પ્રોડક્ટ ઓર શોન પિક્ચર્સ ટુ ધેર ઓપિનિયન, કે તમને આવો કંઈ પ્રોડક્ટ મળે તો વોટ ઇઝ યોર ઓપિનિયન, એના ઓપિનિયન લેવામાં આવે અને કન્ઝ્યુમર્સના વ્યૂઝ એન્ડ રિએક્શન્સ રેકોર્ડ કરવામાં આવે. હજી ફાઇનલ ફિઝિકલ પ્રોડક્ટ બન્યો જ નથી સ્ટુડન્ટ્સ, ફક્ત એનું ટેસ્ટિંગ થયું છે, મોડલ્સનું ટેસ્ટિંગ થાય છે. નાવ ધ નેક્સ્ટ, વેન ધ ટેસ્ટિંગ ઇઝ ડન સ્ટુડન્ટ્સ, બરાબર, ત્યારે કન્ઝ્યુમર્સને આ 8 પોઈન્ટ્સ, ક્રાઇટેરિયાસના આધારે ટેસ્ટિંગ કરાવવું પડે. બરાબર, પહેલાં તો કમ્યુનિકેબલ છે કે નહીં, કમ્યુનિકેબિલિટી કેટલી છે, પ્રોડક્ટ જે છે એ કન્ઝ્યુમર્સને મિનિંગફુલ ટર્મમાં કમ્યુનિકેટ કરી શકાય છે, બિલિવેબલ છે, કન્ઝ્યુમર્સ એને માન્ય રાખી શકે એમ છે, બિલીવ કરી શકે એમ છે, કન્ઝ્યુમરની નીડ્સ અને વોન્ટ્સમાં ફિટ થાય છે કે નહીં, નીડ લેવલ, ગેપ લેવલ, એટલે એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોડક્ટ અને નવા પ્રોડક્ટનો ગેપ છે તો કન્ઝ્યુમર્સ એક્ઝિસ્ટિંગ કરતાં અને નવો ગણે છે કે નહીં, કન્ઝ્યુમર્સ એ પ્રોડક્ટને કઈ રીતે પરસીવ કરે છે, કન્ઝ્યુમર્સ કયા પરચેઝ ઇન્ટેન્શનથી પ્રોડક્ટ પરચેઝ કરશે, બરાબર, કયા ટાર્ગેટ કન્ઝ્યુમર્સ હોઈ શકે અને કેટલી ફ્રીક્વન્સીમાં પ્રોડક્ટ પરચેઝ થશે. તો ધીઝ આર 8 સ્ટેપ્સ દેટ વિલ બી ટેસ્ટેડ વેન ધ કન્સેપ્ટ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ ટેસ્ટિંગ ઇઝ ડન. અને જ્યારે કોઈ પણ સ્ટુડન્ટ્સ અહીંયા માર્કેટિંગમાં પ્રોડક્ટ એટલે દેટ ઇન્ક્લુડ્સ બોથ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ. ફાઇન. So this concept testing and development is applied for both goods and services. It provides valuable and meaningful information about the possibility of the success of the proposed product. So consumers are the best judges who cannot be challenged. Only when product concept testing produces favorable responses or the result, further process is carried on. Otherwise the company drop the plan of developing a new product. જ્યારે અહીંયા ડેવલપમેન્ટ થાય, ટેસ્ટિંગ થઈ જાય અને એ બધું અપ્રૂવ થાય પછી જ પ્રોડક્ટનું ફર્ધર ડેવલપમેન્ટ થાય. જો અહીંયા જ કંઈક પ્રોબ્લેમ હોય તો એ આઈડિયા અહીંયા જ ડ્રોપ કરી દેવામાં આવે, એને આગળ ફર્ધર પ્રોસેસ માટે લઈ જવા દેવામાં આવે નહીં. બરાબર. 4th સ્ટેજ છે સ્ટુડન્ટ્સ માર્કેટ સ્ટ્રેટેજી ફોર્મ્યુલેશન. જે પ્રોડક્ટનો આઈડિયા પોસિબલ ફેવરેબલ રિઝલ્ટ્સ આપે છે, જે કન્ઝ્યુમર એક્સેપ્ટ કરે છે, એ પ્રોડક્ટનો આઈડિયા માટે હવે માર્કેટિંગ સ્ટ્રેટેજીસ ફ્રેમ કરવાની વાત આવે સ્ટુડન્ટ્સ. બરાબર. સો માર્કેટિંગ મેનેજર મૂવ્સ ટુ ફોર્મ્યુલેટ માર્કેટિંગ સ્ટ્રેટેજી ફોર ધ પ્રપોઝ પ્રોડક્ટ્સ. Here the company should remember that
the product is not developed but it is moving toward the developing stage. So what strategy will be used if the product is to be launched? અહીંયા અત્યારે આપણે પ્રોડક્ટ ડેવલપ કરતા નથી, પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ નથી કરતા, પણ જો પ્રોડક્ટ ડેવલપ થઈને માર્કેટમાં મૂકશું તો એનું લોન્ચિંગ કેવી રીતે કરશું? બરાબર. સમ કંપનીઝ ડુ નોટ ફોલો ધીસ સ્ટેપ્સ. અમુક કંપની, લાર્જ સ્કેલ કંપનીઝ મોસ્ટલી એ પ્રોપર કેમ્પેન લઈ અને ફૂલ ફ્લેજ પ્રમોશનલ કરી અને માર્કેટમાં મૂકે છે. બરાબર. અને દાટ કવર્સ 3 પાર્ટ્સ. ફર્સ્ટ, ટાર્ગેટ માર્કેટ ડિટર્મિનેશન, એટલે જે પ્રોડક્ટ છે એના યુઝર્સ, એના ટાર્ગેટ માર્કેટ કસ્ટમર્સ કયા હશે, માર્કેટ કેવડી હશે, માર્કેટની સાઇઝ કેવડી હશે, એનું સ્ટ્રક્ચર કેવું હશે, કન્ઝ્યુમર બિહેવિયર્સ કેવું હશે, પ્રોડક્ટ કઈ રીતે પોઝિશન થશે, એનું સેલ્સ અને માર્કેટ શેર્સ. બરાબર. એવરીથિંગ દેટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ ટાર્ગેટ માર્કેટ ડિટર્મિનેશન. સેકન્ડ, કોલ ફોર ડિઝાઇનિંગ 4 પીસ પ્રોગ્રામ, એટલે પ્રોડક્ટ, પ્રાઇસ, પ્લેસ એન્ડ promotion, and the long run marketing plan, that is long term sales and profit plan, and the marketing strategies over time, the company's plan for product life cycle. બરાબર. પ્રોડક્ટ લાઈફ સાયકલ આપણે હજી ડિસ્કસ કરવાનું બાકી છે સ્ટુડન્ટ્સ, પણ એવરી પ્રોડક્ટ દેટ વિલ પાસ ઓન ટુ ધ પ્રોડક્ટ લાઈફ સાયકલ. એટલે દરેક પ્રોડક્ટ લાઈફ સાયકલ અલગ અલગ હોય અને એના પ્રમાણે એનો લોંગ રન પ્લાન તૈયાર થાય. નેક્સ્ટ 5th સ્ટેપ ઇઝ કોલ્ડ બિઝનેસ એનાલિસિસ. આપણને બધાને ખબર છે સ્ટુડન્ટ્સ કે માર્કેટિંગ તો પ્લાન કર્યો, પણ એની સામે જે પ્રોડક્ટ તૈયાર થશે એની પ્રોડક્ટની પોતાની ડેવલપમેન્ટ, મેન્યુફેક્ચરિંગ અને માર્કેટિંગ કોસ્ટ હોય. એટલે બિઝનેસ એનાલિસિસ સ્ટેજ એટલે પ્રોફિટ અને સેલ્સ એનાલિસિસ સ્ટેજ છે. યર મેનેજર ટ્રાઇઝ ટુ મેઝર ધ બિઝનેસ અટ્રેક્ટિવનેસ. બિઝનેસ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, આ પ્રોડક્ટની અંદર હું સપોઝ 2-5 કરોડ રૂપિયા નાખું છું તો એ બિઝનેસ પ્રપોઝલ મારું કેટલું પ્રોફિટેબલ છે, એમાંથી મને ખરેખર રિટર્ન મળશે કે નહીં. સો અટેમ્પ્ટ્સ આર મેડ ટુ નો વોટ એક્સટેન્ટ પ્રપોઝ પ્રોડક્ટ ઇઝ ઇકોનોમિકલી સાઉન્ડ. આ પ્રોડક્ટ જે છે એ કેટલો ઇકોનોમિકલી સાઉન્ડ છે. બરાબર. એન્ડ ધ પ્રપોઝ પ્રોડક્ટ ઇઝ ચેક વિથ રેફરન્સ ટુ ઓવરઓલ બિઝનેસ એન્વાયરમેન્ટ. It simply means measuring the ability of a product to meet company's objectives. આ પ્રોડક્ટ છે એ કંપનીની ફિઝિબિલિટી, ફિનાન્શિયલ ફિઝિબિલિટી એટલે ફિનાન્શિયલી ફિઝિબલ છે કે નહીં, ટેકનિકલ ફિઝિબિલિટી એટલે ટેકનિકલી કંપની પાસે પોસિબલ છે કે નહીં, પ્રોફિટેબલ આસ્પેક્ટ્સ, પ્રોફિટેબિલિટી. તો આ બધા જ સ્ટેપ્સ એટલે કે આ બધા જ પોઈન્ટ્સ અહીંયા એનાલાઇઝ થાય સ્ટુડન્ટ્સ. જે પ્રોડક્ટ છે એનું સેલ એસ્ટિમેટ થાય એટલે ડિમાન્ડ એસ્ટિમેટ થશે કે પ્રોડક્ટ આપણે જ્યારે માર્કેટમાં મૂકશું તો કેટલું સેલ્સ રહેશે, એસ્ટિમેટેડ સેલ્સ, એસ્ટિમેટેડ ડેવલપમેન્ટ કોસ્ટ. આ પ્રોડક્ટ ફાઇનલી પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટમાં તૈયાર થશે તો એની ડેવલપમેન્ટ કોસ્ટ કેટલી થશે, મેન્યુફેક્ચરિંગ કોસ્ટ કેટલી થશે, અને એને સેલ કરવા માટે, માર્કેટિંગ કરવા માટે માર્કેટિંગ કોસ્ટ કેટલી થશે. જે પ્રમાણે કોસ્ટ શીટ બનશે અને કોસ્ટ થશે એ પ્રમાણે પાછું પ્રોફિટ માર્જિન નક્કી થઈને સેલિંગ પ્રાઇસ ડિસાઇડ થશે. બરાબર. સો ઓન ધ બેઝ ઓફ ધી અબોવ પોઈન્ટ્સ ઇટ ઇઝ ઇઝી ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ફિઝિબિલિટી ઓફ ધ પ્રપોઝ પ્રોડક્ટ્સની ફિઝિબિલિટી નક્કી થાય કે આપણે જે આઈડિયા છે એને ખરેખર પ્રોડક્ટ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરીને માર્કેટમાં મૂકશું તો એની સેલિંગ કોસ્ટ આટલી રહેશે, સેલિંગ પ્રાઇસ આટલી રહેશે, પ્રોફિટ આપણને આટલો મળશે અને ડેવલપમેન્ટ કોસ્ટ આટલી થશે, અને આપણે જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અત્યારે પ્રોજેક્ટમાં કરીએ છીએ એનું આપણે રિટર્ન કેટલું મળશે, ખરેખર આ આઈડિયા અને આ પ્રોજેક્ટ છે એ પ્રોફિટેબલ છે કે નહીં. When we want to select one product from the 2 or more products, જ્યારે પહેલા સ્ટેજમાં 2-3 પ્રોડક્ટ નક્કી થયા હોય કે કન્સેપ્ટ ટેસ્ટિંગ એ બરોબર છે, માર્કેટિંગ સ્ટ્રેટેજી ફોર્મ્યુલેટ થઈ ગઈ, પણ અહીંયા ફાઇનલી એક જ આઈડિયા સિલેક્ટ થશે સ્ટુડન્ટ્સ જે સૌથી વધારે પ્રોફિટેબલ છે. બધાએ બધા પ્રોડક્ટ કંપની પ્રોડ્યુસ કરે એવું બને જ નહીં. અલોંગ વિથ પ્રોફિટેબિલિટી અધર ઇમ્પોર્ટન્ટ વેરિયેબલ શુડ ઓલ્સો બી કન્સિડર્ડ હિયર. ઇફ વન હેઝ યર વાઇઝ કોસ્ટ એન્ડ સેલ્સ ડેટા then cash flow can be calculated and then can be used for evaluating proposals. બધા પ્રપોઝલ્સ અહીંયા કેપિટલ બજેટિંગ ટેકનિક યુઝ થશે સ્ટુડન્ટ્સ, બધી જ પેબેક, ઇન્ટરનલ રેટ ઓફ રિટર્ન, અકાઉન્ટિંગ રેટ ઓફ રિટર્ન. બરાબર. અને મોસ્ટ પ્રોફિટેબલ સિગ્નિફિકન્ટ પ્રોજેક્ટ ઇઝ સિલેક્ટેડ ફોર ધ ફર્ધર ડેવલપમેન્ટ. બરાબર. એટલે જે બિઝનેસ એનાલિસિસ થાય ત્યારે સ્ટુડન્ટ્સ બધા જ આઈડિયા ડ્રોપ થઈ જાય. એમાંથી 3-4 આઈડિયામાંથી જે પ્રોફિટેબલ હશે એને જ ફર્ધર પ્રોડક્ટ ડેવલપમેન્ટ. એટલે અહીંયા હવે જ્યારે પ્રોડક્ટ ડેવલપમેન્ટની વાત કરીએ તો અહીંયા રિયલ પ્રોડક્ટ ડેવલપમેન્ટ થશે. ઓનલી વેન બિઝનેસ એનાલિસિસ શો પોઝિટિવ રિઝલ્ટ કંપની વિલ મૂવ ફર્ધર ઇન ડેવલપિંગ અ ન્યૂ પ્રોડક્ટ ફોર ધ સિલેક્ટેડ પ્રપોઝલ. ધી સ્ટેપ્સ કોલ ફોર હેવી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. કારણ કે જે પ્રોડક્ટ નક્કી થાય છે એ પ્રોડક્ટનું ફાઇનલી
પ્રોડક્શન શરૂ કરવાનું છે. એટલે રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ વિંગ, માર્કેટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ, ન્યૂ પ્રોડક્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓફિસર, પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ, આઉટસાઇડ એક્સપર્ટ્સ, બધા વ્યક્તિઓ જે આ પ્રોજેક્ટ લોન્ચિંગ પાછળ પડ્યા હશે એનું મેઇન એમ એ જ છે કે પ્રોડક્ટ ડેવલપ કરવો. હવે અહીંયા બહુ હાઈ ડિગ્રી ઓફ કોઓર્ડિનેશન અને ઇન્ટિગ્રેશનની જરૂરત પડે સ્ટુડન્ટ્સ. એન્ડ people plays a decisive role for successful development of the new product. કારણ કે અહીંયા પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ એક્ટિવ થઈ જાય, માર્કેટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ એક્ટિવ થઈ જાય, ફિનાન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ એક્ટિવ થઈ જાય, બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ બધા. બરાબર. અહીંયા કંપની માસ પ્રોડક્શન નહીં કરે, માત્ર અમુક કોન્સન્ટ્રેટેડ પ્રોટોટાઇપ મોડલ્સ જ પ્રોડક્ટના ડેવલપ કરશે. આ મશીનરી આવી જશે, આખું લોકેશન પ્રોજેક્ટ ઉપર પ્રોડક્શન ચાલુ થઈ જશે, પણ એક પ્રોટોટાઇપ લોટ જ પ્રોડક્શન થશે. સો એટ્રીબ્યુટ મસ્ટ સિમિલર એઝ ડિસ્ક્રાઇબ્ડ ઇન અ પ્રોડક્ટ કન્સેપ્ટ. જ્યારે પ્રોડક્શન શરૂ થાય ત્યારે ખાસ પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને જોવાનું છે કે જે પ્રોડક્ટ કન્સેપ્ટ ડિસ્ક્રાઇબ કરેલો છે એવો જ પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ થવો જોઈએ. બરાબર. ઇટ મસ્ટ પરફોર્મ સેફલી એન્ડ સ્મૂધલી અંડર નોર્મલ કન્ડિશનમાં સેફલી ને સ્મૂધલી રન થવો જોઈએ. એન્ડ ઇટ મસ્ટ બી પ્રિપેર વિધિન બજેટેડ અમાઉન્ટ. જે બજેટ નક્કી કર્યો છે, જે સેલિંગ પ્રાઇસ નક્કી કરી છે એમાં જ પ્રોડ્યુસ થવો જોઈએ. એટલે અહીંયા એટ ધીસ ટાઈમ ડેવલપમેન્ટ ફંક્શનલ એઝ વેલ એઝ સાયકોલોજીકલ કેરેક્ટરિસ્ટિક શુડ બી કન્સિડર્ડ. એટલે પ્રોડક્ટનો કલર, સાઇઝ, વેટ, સ્ટેટસ, ઇમેજ, ફિઝિકલ ક્લૂઝ, બરાબર, must be given due attention. When the prototype is ready, it must undergo 2 types of test. જેવો એક પ્રોડક્ટ ડેવલપ થશે એટલે એ કંપની આખો લોટ ન પ્રોડ્યુસ કરી નાખે, 1-2 પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ કરી મશીનરીમાંથી પછી જોવે. 2 ટેસ્ટ થશે અહીંયા. રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ક્વોલિટી કંટ્રોલ ડિપાર્ટમેન્ટ એનું ટેસ્ટિંગ કરશે. એક તો ફંક્શનલ ટેસ્ટ થાય જેમાં પ્રોડક્ટનું ફંક્શન સેફલી અને નોર્મલ કન્ડિશનમાં થવું જોઈએ. બીજું કન્ઝ્યુમર ટેસ્ટ થાય, એટલે અમુક ગ્રુપ ઓફ કન્ઝ્યુમર્સને લેબોરેટરીમાં બોલાવવામાં આવે, એને પ્રોડક્ટ યુઝ કરવામાં આપવામાં આવે અને એના સેમ્પલ્સ જરૂર પડે તો કન્ઝ્યુમર્સને ઘરે એના સેમ્પલ્સ આપવામાં આવે, યુઝ કરવામાં આવે અને પછી ફાઇનલી એના એટ્રીબ્યુટ્સ લિસ્ટ આઉટ થાય, વ્યૂઝ, પ્રોઝ એન્ડ કોન્સ કન્ઝ્યુમર્સ પાસેથી લેવામાં આવે અને ફર્ધર એમાં મોડિફિકેશન્સ કરવામાં આવે. જેમ કે અત્યારે કોવિડ-19નું વેક્સિન બને છે તો વેક્સિન બધામાં સીધું એની ઉપર એક્સપેરિમેન્ટ થતા નથી. અમુક ગ્રુપ ઓફ પીપલ સિલેક્ટ થાય અને એના ઉપર પહેલાં એનિમલ્સ ઉપર એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થાય, પછી એ સક્સેસ જાય તો પછી હ્યુમન બિંગ ઉપર થાય, ગ્રુપ ઓફ હ્યુમન બિંગ, અને એ સક્સેસ પાય છે એટલે બધા સ્ટેજમાંથી પાસ ઓન થાય પછી જ ફાઇનલી વેક્સિન માર્કેટમાં મુકાશે. ફાઇન. એટલે પ્રોડક્ટ ડેવલપમેન્ટ, અમુક પ્રોટોટાઇપ પ્રોડક્ટ ડેવલપ થાય, એનું ટેસ્ટિંગ થાય અને ફાઇનલી જે પ્રોટોટાઇપ સેટિસ્ફાય ઓલ એક્સપેક્ટેશન્સ, જે પ્રોટોટાઇપ ડેવલપ થયો છે સ્ટુડન્ટ્સ, જે બધા જ એક્સપેક્ટેશન્સ ઉપર ખરો ઉતરે છે, કંપની પ્રોસીડ ફર્ધર ઇન ન્યૂ પ્રોડક્ટ ડેવલપમેન્ટ પ્રોસેસ. એ જ આઈડિયા, એ જ પ્રોડક્ટ ફર્ધર એનું ડેવલપમેન્ટ થશે. એટલે that call for market testing that can be defined as the attempt to try the entire marketing program for the first time in limited number of well selected market. હજી અહીંયા પણ પ્રોડક્ટ આખું માસ માર્કેટ માટે લોન્ચ થતો નથી. કંપની પહેલી જ વાર લિમિટેડ અમુક સિટી, સ્ટેટ અથવા એવા એરિયાઝ કંપની સિલેક્ટ કરશે કે કંપની એવા નાના એરિયામાં પહેલાં પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરશે. બરાબર. એન્ડ ધીઝ હેલ્પ ઇન ટેસ્ટિંગ વાયબિલિટી ઓફ અ ફૂલ માર્કેટિંગ પ્રોગ્રામ. અહીંયા કંપનીએ પ્રોડક્ટ તો ટેસ્ટ કરી લીધો લેબોરેટરીમાં, પણ માર્કેટિંગ પ્રોગ્રામ કેટલો વાયબલ છે એની વાયબિલિટી ચેક કરવા માટે કંપની રિજનલ માર્કેટમાં, સિટીમાં કે બહુ નાના એરિયામાં પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરશે. A product is launched in a limited scale under normal condition to test consumer reactions. So market testing essentially determines effectiveness of all the key aspects. બરાબર. That is studying reactions of consumers and dealers. More reliable demand forecasting can be done. Measuring market share and size of the market is possible. Effectiveness of the marketing mix is judged. Whether brand, color, packing, labeling is appropriate or not. Pre-testing and alternative plan is required to be prepared. Information is gathered for trial, first time purchase, repeat purchase and frequency of buying, and whether the product is having a competitive strength or not. So the market testing is done on these parameters, students, and after the market testing, product is finally commercialized stage. This is the last stage of the product development, students, where product is full-fledged developed on a large scale. બરાબર. and
This step is followed only if the test marketing products promising desirable results. એટલે બાકીના 7 સ્ટેપ્સના રિઝલ્ટ્સ જો પોઝિટિવ આવ્યા હોય એને પ્રોપર પ્લાન તૈયાર થઈ ગયો હોય પછી જ એ જ પ્રોડક્ટનું કોમર્શિયલાઇઝેશન થશે. સો કંપની મેક્સ નેસેસરી અરેન્જમેન્ટ ફોર માસ સ્કેલ્સ પ્રોડક્શન એન્ડ ફૂલ ફ્લેજ માર્કેટિંગ. બરાબર. કોમર્શિયલાઇઝેશન કોલ્સ ફોર 2 સ્ટેપ્સ. પહેલું તો પ્રોડક્શન. કંપની પ્રિપેર અ પ્લાન ફોર લાર્જ સ્કેલ પ્રોડક્શન. It makes necessary provision. raw materials મંગાવી લે, કેપિટલ્સ અરેન્જ કરી લે, લેબર, અધર ઇનપુટ્સ બધું અરેન્જ થાય. માઇનર અને મેજર પ્રોબ્લેમ્સ રિલેટેડ ટુ ધી પ્રોડક્શન આર શોર્ટ આઉટ. પેકેજિંગ, બ્રાન્ડિંગ, લેબલિંગ, ટ્રેડમાર્ક. કંપની બ્રાન્ડિંગ કરીને ટ્રેડમાર્ક લઈ લે, રજિસ્ટર કરી દે અને લેબલિંગ બ્રાન્ડિંગ ડિસિઝન્સ લેવાઈ જાય અને અહીંયા કંપની ફૂલ ફ્લેજ પ્રોડક્શન સ્ટાર્ટ કરશે અને ફિનિશ પ્રોડક્ટ્સ વેરહાઉસમાં બનાવીને મૂકી દેશે કે પછી સીધું એને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ જ કરવાનું થાય કન્ઝ્યુમર્સમાં. બરાબર. અને બીજું મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ છે માર્કેટિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. બરાબર. માર્કેટિંગ ઓફ પ્રોડક્ટ્સ ઇઝ એન અસેન્શિયલ પાર્ટ ઓફ કોમર્શિયલાઇઝેશન. પ્રોડક્ટ્સ આર નાઉ લોન્ચ ઇન ધ માર્કેટ. કંપની અંડરગોઝ ફૂલ માર્કેટિંગ પ્રોગ્રામ્સ ઓફ 4 P's. ડીલર્સ, રિટેલર્સ, સેલ્સમેન, મિડલમેનની સાથે ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન કરીને પ્રોડક્ટ પહોંચાડવા માંડે. બરાબર. એનું પ્રમોશન થાય ટેલિવિઝન ઉપર, રેડિયોમાં, બધે જ પ્રાઇઝિંગ સ્ટ્રેટેજીસ ફોર્મ્યુલેટ થઈ જાય અને ફાઇનલી પ્રોડક્ટના બધા જ ડિસિઝન્સ અહીંયા ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય. વેન કોમર્શિયલાઇઝેશન ઇઝ ડન સ્ટુડન્ટ્સ, when commercialization is done it concerns with the product entry time. because commercialize ક્યારે કરવું એના માટેના બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસિઝન્સ છે. વેન ક્યારે કરવું. this decision is related to timing of launching a new product in the market. out of the following alternative students, timing is required to be selected. એટલે ફર્સ્ટ એન્ટ્રી ક્યારે કરવી, પેરેલલ એન્ટ્રી એટલે પહેલાં કયા સિટી, ટાઉન કે સ્ટેટમાં જવું, પછી પેરેલલ એન્ટ્રી એકી સાથે બધા સિટીઝ કે ટાઉનમાં કોમ્પિટિટર્સ વેટ ન કરવા દેવી. બરાબર. કંપની વિલ વેઇટ ફોર કોમ્પિટિટર્સ કે એ લોકો એન્ટર થાય છે કે નહીં, અધરવાઇઝ કંપની ફૂલ ફ્લેજ માસ માર્કેટમાં પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરી દેશે. બરાબર. એટલે ટાઈમિંગ્સ ઓફ ધ એન્ટ્રી. બરાબર. ઘણી વખત કંપની ફર્સ્ટ ટાઈમ એન્ટ્રી કરે, પછી વેઇટ કરે અને લેટ એન્ટ્રી કરે, કોમ્પિટિટર્સ આવી જાય, પછી બધા જ મોડિફિકેશન સાથે કંપનીના એક્સપિરિયન્સ બધા લર્ન કરીને કંપની ફાઇનલી માર્કેટમાં સાઇઝ ઓફ ધ માર્કેટ એનાલાઇઝ કરી અને પછી કંપની માર્કેટમાં એન્ટર થાય. બરાબર. વેન ટુ એન્ટર, where to enter. It indicates place or a geographic areas to launch a new product. A company has following options. પહેલાં તો કયા લોકાલિટીમાં એન્ટર થશે, કયા રિજનમાં, એક રિજન કે સેવરલ રિજન્સ, કયા સ્ટેટમાં, નેશનલ માર્કેટ કે ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટ, ડિપેન્ડિંગ ઓન લેવલ ઓફ રિસ્ક, ફિનાન્શિયલ કેપેસિટી. કારણ કે કંપની તો એક નેશનલ કે ઇન્ટરનેશનલ લેવલે જ્યારે પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરતી હોય ત્યારે ફિનાન્શિયલ કેપેસિટી ખાસ જોવી પડે સ્ટુડન્ટ્સ. કન્ઝ્યુમર બિહેવિયર સ્ટડી કરવું પડે. So company decides on a single, multiple areas to launch a product. Depends on a speculation and ability of the company. Next, to whom, kaya customers માટે. બરાબર. It indicates the initial prospects of consumers. જ્યારે પ્રોડક્ટ લોન્ચ થાય, જેમ કે ડેરી મિલ્ક લોન્ચ થાય, at that time it is the chocolates for youngsters and kids only. Finally they have enlarged the market and now it is the chocolate for every age of the people. So who first adopt the product? પહેલા અડોપ્ટર્સ કોણ હશે. બરાબર. અર્લી અડોપ્ટર્સ કોણ હશે, પાછળથી કોણ આવશે. બરાબર. કોણ એવા વ્યક્તિઓ હશે જે પ્રોડક્ટ વિશે ફેવરેબલી વાત કરશે, એના હેવી યુઝર્સ ક્યાં છે, લાઇટ યુઝર્સ ક્યાં છે, મીડિયમ યુઝર્સ કયા છે. એટલે ટુ whom the company launch the products and how the company launch the product. બરાબર. how that call for product launching strategy that should be applied to enter for the new product. It involves preparing an action plan to launch the product in the market. It's like when Yamaha have introduced the bike specifically, at that time Dhoom movie was there in the market અને ધૂમમાં જોન અબ્રાહમ પેલું બાઇકિંગ રેસમાં બાઇક ચલાવે છે એટલે they have taken જોન અબ્રાહમ as a brand ambassador અને યામાહા બાઇક એ લોકોએ માર્કેટમાં લોન્ચ કર્યું. they got a good success. બરાબર. કારણ કે એટ ડેટ ટાઈમે હજી ધૂમ મૂવી આવ્યું જ હતું ને બાઇકિંગ રેસનું બહુ જ ક્રેઝ હતો. તો કંપની જ્યારે પણ કોઈ પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરે એ પ્રોડક્ટ લોન્ચ કોઈ સેલિબ્રિટી સાથે પ્રોપર વેમાં લોન્ચિંગ થાય. પ્રોડક્ટ ઇન્ટ્રોડ્યુસ સ્ટેજમાં હાઉ જીઓ હેઝ લોન્ચ. ઇમેજિન જીઓ હેઝ લોન્ચ ખાલી એક જ વખત
એના પ્રમોટર બધી ન્યૂઝ ચેનલ્સમાં આવીને કહે છે કે વી આર ગિવિંગ ફ્રી કાર્ડ્સ એન્ડ ફ્રી ઇન્ટરનેટ સર્વિસીસ. એનું લોન્ચ થઈ ગયું સ્ટુડન્ટ્સ, બરાબર. એટલે પ્રોડક્ટ ઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ટુ ધ માર્કેટ ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ. ઇટ કેન બી સેડ દેટ પ્રોડક્ટ been born in a real sense and it starts to life cycle, બરાબર. That's it for students. This session I have discussed the new product development process that having total 8 steps. The on screen the topics you are seeing, just recall I have covered all of it, barabar, till new product development process. Only 2 steps in your syllabus is remaining related to the product decision. I will be complete in the next week, students, barabar. Baki badda j follow my video lectures. I have covered everything, barabar. Again I am recalling students all of the steps related to new product development. What is the first step, students? Fastly we'll go through it. The first step is idea generation. The second is idea screening. The third step is concept development and testing. The fourth step is market strategy formulation. Fifth is business analysis. Sixth is product development. Seventh is market testing. And eighth step is commercialization. So these are total 8 steps of a new product development process. Further you need to study and carry out, and you need to remember this. You can also get it in your material once you will read it. Thank you all for this session, students. Good luck. Goodbye.